اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کیریئر لکھا ہوا ہے، جو کھانا آپ کھاتی ہیں وہ لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر صحیح کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند اور پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں، جن کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو اتنا؟ کیا تمہیں قرآن کریم میں یہ پڑھا نہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گھبراؤ مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہو، یقین رکھیے یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں، جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جان ماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ نے تمہاری اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے سارے مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو خوابوں کو توڑ دیتا ہے آپ کی روح کی حفاظت کے لیے،
कभी कभी अल्लाह हमें अपने मकसद में नाकाम कर देता है ताकि हम एक रहम दिल इंसान बन सकें। कभी कभी अल्लाह हमें दर्द में मुब्तला करता है ताकि हम मजबूत इंसान बन सकें। कभी कभी अल्लाह हमारे दिलों को भी तोड़ता है ताकि हम मुकम्मल बन सकें। प्लान्स बनाओ लेकिन याद रखो हम अल्लाह के करम से ही जी रहे हैं। कभी कभी अल्लाह हमें बीमारी में मुब्तला कर देता है ताकि हम अपनी सेहत को और ज़्यादा ख्याल रखें। कभी कभी अल्लाह हमसे बहुत सी नेमतें ले लेता है ताकि हमें उनकी सही मानों में उसकी कदर हो सके। सब्र कीजिए, ज़िंदगी में कैसी ही मुश्किलात आए बस सब्र कीजिए। याद रखिए हर चीज़ उस रब की हुक्म से हो रही है जो हमें बेतहासा मोहब्बत करता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम किसी का बुरा नहीं करते, सबके साथ अपना दिल साफ रखती हैं, हर किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेती हैं, ख्यालों में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो सुनिए, जो दिल के साफ होती हैं, जो अल्लाह के करीब होती हैं, अल्लाह उन्हें इस तरीके की आजमाइशों में डालता है। वो देखता है कि उसका बंदा मुश्किलों में कैसे बर्ताव करता है। वो देखता है कि मुसीबतों में मेरा बंदा सब्र करता है या शिकवे। जो लोग ऐसे सवाल करते हैं ना अल्लाह से कि हर बार मैं ही क्यों, क्या किया है मैंने, वगैरह वगैरह, उन्हें मैं बता दूं कि अल्लाह ने अपने नबियों को हर तरीके की आजमाइशों में मुब्तला किया था और उनकी इम्तिहानात लिए थे। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ किया था इसलिए, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी तो हर खता से पाक हैं। हमारे अंबियाई कराम ने कभी कोई गुनाह नहीं किए, वो सभी अल्लाह के मकबूल बंदे थे, फिर भी उन्हें आजमाइशों में मुब्तला किया गया। और जो आजमाइशें हमारे अंबियाई कराम ने बर्दाश्त की, हमें तो उनके मुकाबले में कोई आजमाइश भी नहीं मिली। फिर भी अल्लाह के नबियों ने हमेशा सब्र का दामन थाम रखा था, कभी अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करते थे। मुसीबतों आजमाइशों में सब्र करने वाले बनिए। इंशाअल्लाह जो इंसान आजमाइशों पर सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे आसानियाँ भी नसीब करता है। बेशक मेरे रब ने कुरान पाक में फरमा दिया है, दुश्वारी के साथ आसानियाँ हैं, हिम्मत रखें और सब्र करें, अल्लाह हर वक्त आपके साथ है। सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था सारे दरवाजे बंद है, फिर भी वो अपने रब की तरफ भागते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनका रब उनके लिए रास्ता बना देगा। और बेशक अल्लाह ने उनके लिए गैब से असबाब बना दिए। जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम का है वही रब आपका भी है। उस रब की तरफ लौट आइए और उसी से मांगो, बेशक वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। सब्र, जिंदगी उलझी पड़ी है, कोई राह नजर नहीं आ रही, हर तरफ से मायूसी ने घेर रखा है। घबराइए मत, ये सब बेवजह नहीं है, इसके पीछे अल्लाह ताला के राज छुपे हुए हैं। कुछ बेहतर होने के लिए ही ये सब बदतर हो रहा है। सब्र यानी क्या? जब आप अल्लाह से भिखारी की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर कुछ मांगो, फिर भी वो आपको ना मिले और किसी को वो बिना मांगे मिल जाए, उस वक्त आपके लबों पर इन अल्फाज का आना, इसी में मेरी भलाई है, बेशक मेरा रब बेहतरीन फैसला करता है, उसे कहते हैं सब्र। मुमकिन है जिस चीज़ में इतनी देरी लग रही है उसी में आपकी बेहतरी है। मुमकिन है आपकी शादी में रुकावटों का आना, आपका निकाह अभी ना होना, इसमें ही आपकी भलाई है। मुमकिन है आपको जो निकाह होकर टूट गया उसी में आपका सुकून लिखा हुआ है। मुमकिन है आपको औलाद होने में रुकावट आना या औलाद ना होना, इसमें ही अल्लाह ने बेहतरी लिखी है। मुमकिन है किसी इंसान का या किसी चीज़ का आपको छोड़ देना, इसी में आपका फ़ायदा था, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और करीब कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो,
اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتی۔ خامخواہ فکروں میں مت ڈوبا کرو، نہ ہی کچھ سوچا کرو، نہ غصہ کیا کرو، نہ چڑچڑا پن بتایا کرو۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔